वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च लीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। त्वमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखादामृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतरसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। सर्गे सत्ये च वैकुण्ठे कैलासे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भागाः मां मुञ्चति कहिरिचित्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी जीव की जय। राधा गोविंद जीव की जय। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। जय जय। ओम विष्णुपाद स्तोत्र महाराज की जय। सब पार्षद शिल भक्त्यान ठाकुर प्रभुपाद की जय। परंपरा की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीपाद भक्ति शरण परमार्थी महाराज की जय। स्वरूप गोस्वामी महाराज की जय। सदानंद प्रभु की जय। समस्त ब्रह्मचारी वृंद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। बुढ़ाम्ब ग्रामवासी भक्त वृंद की जय। समस्त भागवत अनुष्ठान आयोजनकारी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विचारशील विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय हो। गौर हरि हरि। येति पूर्वे श्रीपाद भक्ति शरण परमार्थी महाराजंकर श्रीमुखरु भागवतर महात्मा विषय एवं भागवत कथा श्रवण शुणिबा तांकर स्मरण करिबा कीर्तन करिबा एवं सहयोग करी अनुष्ठान को अर्थ आकार हो बा शरीर आकार शरीर द्वारा हो किंबा मन रे भल पाइबा हो जेकोसी भाव जदि किछि न करि पारले देखिक मध्य जदि आनंद की हला ताहाले मध्य सी भागवतंकर कृपा को लाभ करि परि भगवत भक्ति को ए जन्म रे नहले मध्य आर जन्म रे सी भगवानकर पाख को आसी श्री राधा गोविंदकर सेवा करी हरि नाम करी संसार उद्धार हेबार योग्यता लाभ करि परिबो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। यह अनुष्ठान एक कथार महात्मा से प्रकार भागवत कथा शुणिबा ये जो कथा शुणिबा भगवान मनीष मानक पई जन्मरू जेते बेले मनीष सृष्टि कले गर्भ भितरु तार शुणिकी ज्ञान अर्जन करिबा ताकू सौभाग्य प्रदान करछन। मार पेटरे थाई माँ शुणिले मध्य सी से पिला ताकू शुणिकी मन रखा कथा पुराण रे परि प्रहलाद महाराजंगर चरित्र कथा अभिमन्युगर चरित्र कथा इत्यादि वर्णना अछि। जन्म हेबा परे पिला गुड़िक मध्य शुणती
ଦେଖିବ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ବୁଲୁଥିବେ ଶୋଉନଥିବେ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କିଛି କହିବ କି କଥା କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଚରିତ୍ର ସେ ରଜାରାଣୀଙ୍କର ହେଉ କି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ହେଉ କି ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆସି ଚୁପଚାପ ହେଇକିରି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ କାନ ଡେରିକି କଥା ଶୁଣିବେ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ପିଲା ଯା କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିଲ ଯୋଗୀ ଭଳିଆ ସବୁ ଶୁଣିବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେତେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ ବାଳକ କ୍ରୀଡ଼ାସକ୍ତ ଖେଳିଏ ବୁଲିଏ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଶ୍ରବଣ କରିବାଟି ଗୋଟିଏ ସୁଖ ଜିନିଷ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ସୁସୁଖମ୍ ଅବ୍ୟୟମ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛି ସୁଖରେ ଶୁଣୁଛି ନା ଦୁଃଖରେ ଶୁଣୁଛି ସୁଖରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଖ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମନ ତା ସହିତ ଏମିତି ନିବେଶ ହେଇଯିବ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ସେତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଜପ ଦ୍ୱାରା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଭିନିବେଶ ହେବନି ତା ଭିତରେ ମଜିବନି କଥା ଶୁଣିଲେ ସିଏ ଅନ୍ୟ କଥା ଭୁଲିଯିବ ଏବଂ କଥାର ଯେଉଁ ପଦର ଅର୍ଥ ଅଛି ଅର୍ଥର ଭାବ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ରସ ଅଛି କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ରରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପାତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୁଣ କ'ଣ ସେ ଗୁଣର ଅନୁବାଦ କ'ଣ ତାର ଫଳ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ବୁଝିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ଏଠି ପିଲାବେଳୁ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ନାକ କାନ ପାଟି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ହେବନି ଯାହାର ଶୁଣିବାର କାନ ନାହିଁ ଶୁଣିପାରୁନି ଯେ ଦେଖିବ ଜନ୍ମରୁ ଯାହାର କାଲା ଥିବ ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନଥିବ ଆଉ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନଥିବ ଏ ତିନିଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଭକ୍ତିରେ ଆମର ଭାଗବତରେ ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ସ୍ମରଣମ୍ ଏ ତିନିଟି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାଗବତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ଜାଣିବା ବିଷୟ ଅଛି ସବୁଠୁ ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମରଣ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିବେ କିଏ ଯଦି ଜୁଟିଲା କଥା କହିବାକୁ ବୁଝିବ ଜ୍ୟୋତିଷ ପୋତିଷ ଯଦି ମିଶିଲା ଖଡ଼ି ଫଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଗକିରି ଦେଖାଇ ଦେଇ ମୋ ହାତଟା ଟିକେ ଦେଖ ବୋଲି ମୋ ଖଡ଼ିଟା ଟିକେ ପକ ବୋଲି କହିବା ଆଗିରି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଗୋପନୀୟ କଥା ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଛି କାହାର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ମୋର କେମିତି ହେବ କି ନ ହେବ କିଏ ନହେଲେ ବିବାହ କରିବି ବୋଲୁଛି ମୋତେ କେମିତିଆର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀଟେ ମିଳିବ କି ପତିଟେ ମିଳିବ କି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ମିଳିବ କି ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବି କି ନାହିଁ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାହାର ତାର ଥାଉଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମର ଗତି ରହିଛି ସେ କର୍ମର ଗତି ଯେ ଗହନା ଗତି ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଗୋପନୀୟମୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ହେଇଛି ପରଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ତା ବିଷୟରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ଜାଣିବା ସହଜ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ
ଇଚ୍ଛୁକ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା କିଏ କାହାକୁ ନେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲା କ'ଣ କଲା ଏଇଟା ଶୁଣିଦେବା ଭୁଲିଯିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ସାରାଂଶ କିଛି ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବା କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖବର ଯେଉଁ ଶୁଣିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଶୁଣିବେ, ଇଏ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖକର, ଶାନ୍ତିପଦ, ତୃପ୍ତିକର ଏବଂ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତିକର ଇଏ କଥା। ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏଇ ସବାଙ୍ଗମୟ ଅବତାର ରୂପରେ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଲେ। କଥା ରୂପରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମ ଉପଗତେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନାଦି ସହ କଳୌ ନଷ୍ଟ ଦୃଶାମେଶ ପୁରାଣରୁକୁ ଅଧୁନ ଉଦିତ। ଭାଗବତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜର ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇଲେ ହାରି ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ଧାମକୁ, ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ସେ ସମୟରେ କଳୌ ନଷ୍ଟ ଦୃଶାମ, ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଦୃଶା ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେବୁ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ କି ନହେଲେ କ'ଣ ନେତା ହେବୁ କି ନହେଲେ କ'ଣ ହେବୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନେ ମନେ ସବୁ ଭାବିଥାଉଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ମିଳିବ, ମିଳିଲେ କିରି ଖାଇ ପିଇକିରି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ମରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ମରୁ, ମଲେ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ବିଦ୍ୟା, ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ରହିକି ତ ମରିବେନି, ଡାକ୍ତର ହୁଅ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅ କି ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାହା କିଛି କର, କଲା ପରେ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ରହିବ କି? ସେ ଚାକିରି ରହିବନି, ସେ ବିଦ୍ୟା ରହିବନି, ଏ ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ମରିଯିବ। ମରିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତରେ ଏଇଟି ମଣିଷକୁ ଦେଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଶୁଣିବେ, ଜାଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବୁଝିଲେ? ମିଳିବ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ରହିବେ, ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ଭିତରୁ, ମାୟା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁଠି ଆମର ଜନ୍ମ ଏଠି ନାହିଁ। ଆମର ଭାରତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଆମେରିକାରେ ଏସବୁ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାର୍ଥ ଡେଟ୍, ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଏମିତି ସବୁ ଆମର ପରିଚୟ ଅଛି, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆମର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପେତେ ସବାକାର ଗୋଲୋ କେତେ ବାସ। ଆମର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେଇଠି। ଆମେ ଆସିଛେ ସେଇଠୁ, କାଳର ବଶରେ ମାୟାର ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆସୁଛେ। ଏ ଶରୀରଟା କେମିତି ମିଳିଛି? ଏ ଶରୀର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ କହିବା ମା ପେଟରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଛେ, ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ପରିଚୟ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ମା ପେଟରେ 9 ମାସ ରହିଲେ କି 10 ମାସ ରହିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଶରୀରରେ ଥିଲେ, ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ, ସେଇଠି କେତେ ଦିନ ଥିଲେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ? ବାପା ଶରୀର ତ ବାପା ହେଇଯାଉନି, ଜନ୍ମ ହେଉରୁ ସେ ତ ବାପା ହେଉନି। ବାପା ହେବାକୁ ତାକୁ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଯୌବନ ଆସୁଛି, କନ୍ଦର୍ପ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, କାମ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। ତା'ର ବେଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ତା'ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ କରିକି ତା'ର ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ସେଠି ତିଆରି କରୁନି, ଜନ୍ମ କରୁନି, ସେଇଠି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ତ ଭଗବାନ ସିଆଡ଼ୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଯଦଗତ୍ୱାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତ ଧାମ ପରମଂ ମମ। ସେଇଠି ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଆମେ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି, ଆମର ରହିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି। ଏଇଠି ରହିବା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମରିବା ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ। ଏଇଠି ଘରଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରଦ୍ୱାରରେ ଆଜ୍ଞା ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଇଠି ଜଗତଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନିତ୍ୟମ ଅସୁଖମ ଲୋକମ ଇମମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କର୍ମଭୂମି। ଏଇଠି କର୍ମ କର, ତୁମର ଅଭିନୟ କର, ତା ଏଇଠୁ ତୁମେ ଚାଲ, ଏଇଠି ରହିବ ଚାଲିବ। ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଯଦି
ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇ 84 ଲକ୍ଷ ଜଣ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଭୋଗରେ ପଡ଼ି ଆସକ୍ତି ହେଇକି ରହିବ ଏଠି। ତ ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଠୁ ଆଛେ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିବେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚରିତ୍ର କଥା ତିଆରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ନିଶ୍ରେୟସାୟ ଲୋକାନାମ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଲାଭ ଲାଗି। ଗୁଣାଂ ନିଶ୍ରେୟ ସାର୍ଥାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ରୂପ, ସେଇ ଭଗବାନ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନିଶ୍ରେୟସ ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତିକ ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ଏଇଠି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଅବ୍ୟୟ ପୁରୁଷ, ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ମାନୁଷ ଦେହ ଆଶ୍ରିତ ଭଜତେ ତାଦୃଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଚରିତ୍ର ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୀଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୁତ୍ୱା ତତ୍ପର ଭବେତ୍, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଏ ସଂସାରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ସେଇଥିରୁ ସ୍ୱତଃ ସିଏ ମନ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ, ବିରକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ, ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧନ ପ୍ରତି ନାମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସୁଖର ସହିତ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ନିବାସ କରିପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିତରେ ମୋର ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ, ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ଜାଣିକି ଏ ସଂସାରକୁ ମରଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ତାର ସାଧନ ଭଜନ ନାମ କରି କରି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶେଷରେ ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏ ଶରୀରକୁ ସିନା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, କର୍ମକୁ ସିନା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇକି ପଳେଇବ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ସଂସାରର ବିଚାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସେବା କିପରି କରିପାରିବ, ସେବାର କି କରିବାର ପରିପାଟି ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିବ, କି ପ୍ରକାର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ଚନ୍ଦନ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାନ କରିକି ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିବି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା କରି କଳା କୌଶଳ ବିଳାସ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସଙ୍ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି। କେବଳ ଏ କଥାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ପାଇବ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଇଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ନୀଚ ଗତି ହେଇଥାଏ, ନର୍କ ଗତି ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ କରି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରେ, ଏକାଦଶୀ କରିକିରି ଅର୍ପଣ କରେ, ଭକ୍ତି କରିକି ଅର୍ପଣ କରେ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଯଦିଓ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ସିଏ ନିଜେ ନ କରେ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କହିଲେ ତୋର ଭଳି ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେବ, ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ, ତମେ କିଏ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପିତୃଲୋକରୁ ସପ୍ତଲୋକ, ମାତୃଲୋକରୁ ସପ୍ତଲୋକ, ଅର୍ଦ୍ଧଲୋକରୁ ସପ୍ତଲୋକ, 21 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ବୁଝିଲ? ପୁତ୍ର ହଉ କି କନ୍ୟା ହଉ ଯିଏ ହେଲେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦ ବିଚାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିତୃକୁଳ, ମାତୃକୁଳ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଭଗବାନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମା, ମହାଦେବ, ଯମରାଜ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ସବୁ 10 ଦିଗପାଳ ଋଷି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଦେଲେ।
ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗବତର ଆମମାନଙ୍କର ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟ ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଗୋଟିଏ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣି କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଏବଂ ରଥରେ ବସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି, ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ ଦିବସ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ହାଲିଆ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବେ, ମନ ଲଗେଇକିରି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ମନନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଜଣେ ପୂର୍ବ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର କଥା ନାହିଁ, ପୂର୍ବର କଥା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜଣେ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଦେଶରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଥିଲେ। ସିଏ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା, ବିବାହ କରିବା, ବ୍ରତ କରାଇବା, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ଏବଂ ମୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତିକା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବା କଥା ସେମିତି ସବୁ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରି ହେଇକି ଥାଏ, ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲାନି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଥିଲା ଆତ୍ମଦେବ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଧୁନ୍ଦୁଳି। ଇଏ ଆତ୍ମଦେବ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତିରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଧୁନ୍ଦୁଳି, ତା ନାଁଟେ ଯେମିତି ଧୁନ୍ଦୁଳି, ତାର କାମରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଧୂଁ ଧାଁ ଏକା କରୁଥିବ। ଧୀର ସ୍ଥିରରେ କୋଉଟା କରିବନି, ଯୋଉଟା କରିବ ଧୋଡ଼ ଧାଡ଼ କରିକିରି ବେଳେ କରିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟି କରି କଥା କହିବ, ଯୋଉଟା କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ବି କରିଦେବ, ଲାଗିଯିବ। ଏମିତି ସବୁ ତାର ଗୁଣ ଥିଲା, ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଛି। କ୍ରମଶଃ ସନ୍ତାନ ହେଲାନି। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକୁ ଗୃହାନ୍ଧ କୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ, ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ପାଆନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ କରି କେତେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପଳଉ ବାହାରି ଯଦି ସନ୍ତାନଟେ ନ ହେଲା, ଏ ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ କେଉଁ ସଂସାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସୁଖ ଆଉ ରହିବନି। ସେଇଠୁ ଉପାସନା କର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ କି ଦେବତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ଉପବାସ, ବ୍ରତ, ଡାକ୍ତର, ଔଷଧ ପତ୍ର କେତେ କ'ଣ କରିବେ। ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଶୁଖିଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ, ହୃଦୟ ଶୁଖିଯାଏ, ଆନନ୍ଦ ହେବନି। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନେବାରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଲା। ସବୁ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଯିଏ ଗଲେ ପଚାରିବେ, ଯିଏ ହେଲେ ବୁଝିବେ ସନ୍ତାନ ହେଲା କି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ତ ଏସବୁ ଧର୍ମ, ସଂସାରିକ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସେ ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଉପବାସ କଲେ, ଦେବତା ଆରାଧନା କଲେ, ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଲେ, ଯାହା କିଛି କଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଲାନି। କ୍ରମ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ସମୟ ପଳେଇବ, ଯୌବନ ପଳେଇବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ କରିବା ଶକ୍ତି ବି ପଳେଇବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଛି, ସମୟରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ସମୟରେ ଫଳ ଆସୁଛି, ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ପତ୍ର, ସମୟରେ ଆସୁଛି, ସମୟରେ ଫଳ ଫୁଲ ହେଇକି ବୃକ୍ଷ ଲତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର କାଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଳନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାରିଦେଉଛି। କାଳ ରୂପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏ ଜଗତକୁ ଲୀଳାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୀଳା ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ସେମିତି ଜୀବନ ଭିତରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହିଦେଉଛେ, ସମୟ ହେଲାଣି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଲା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ନଥିବ, ପୁତ୍ରଟେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପଛରେ ଗାଳି କଜା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଶୁଭ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ଅନୁଜମାନେ ବୋଲି। ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସିଏ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଆରାଧନା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ସବୁ କଲେ, କେଉଁଥିରେ ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ କରିବେ କ'ଣ, ସେଇଠୁ ସିଏ ତୁନି ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା, ଅପବାଦ, ନିନ୍ଦା, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ନିନ୍ଦା କରି କହିବ, ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ମରଣଠୁ ଭଳି କଷ୍ଟ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ହେବ। ସମ୍ଭାବିତ ସେ ଚାକୀର୍ତ୍ତି ମରଣାଦ ଅତିରିଚ୍ୟତେ, ମରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଯାକ କରିବା କଥା ସବୁ କଲେ, କିଛି ହେଲାନି। ମନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସିଏ ଖାଇ ପିଇକିରି ମସ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମ କର୍ମ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲେଇକିରି ଯଦି ଯାଇଗଲା ଶୋଇବା ହେଲା, ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସିଏ ଇଏ ଆଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ହେଲାନି, ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କ ଆରାଧନା ହେବ, ପିଣ୍ଡ ଦେବ କିଏ, ସେ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କରି ତପସ୍ୟା କରି ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ସକାଳୁ ଜାଣିଥିବ, ସବୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯାକ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାକ, ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ଯାକ ଥିବେ। ପରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଟିଟିକାରି ମାରିକିରି କହିବେ, ତାକୁ ମର୍ମ ଭେଦ କଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଆଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଗିବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ, ପର ସୁଖେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ। ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବେ, ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁଖୀ ହେଉଥିବେ। ତା ଏମିତି ହେଲା, ଭଲ ହେଇଛି, ଆହୁରି କେମିତି ତାର ହେଇଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଆହୁରି ମନରେ ଭାବୁଥିବେ। ଜଣେ ତାକୁ ଦେଖିଲା, ସକାଳେ କହିଲା, ଛି ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ାଟାର ମୁହଁ ଦେଖିଲି, ଦିନଟା ଯାକ ମୋର ବେକାର ହେଇଯିବ କହିବା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା। ମନଟା ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ କେତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଲାଗିଲା। କହିଲା, ଏ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ଯାହା, ମରିଯିବା ତାହା। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ପାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି କ'ଣ ଲାଭ? ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକ ଅପବାଦ ରୂପକ ବାଣୀ ରୂପକ ବାଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ବୁଦ୍ଧି, ତାର ମନ, ତାର ବିଚାର ବିଷୟକୁ ଭେଦ କରି ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଧେ, କାହିଁକି ଆଉ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ବାଧା ହେବନି, କଥା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ବାଧା ହେବ, କଷ୍ଟ ହେବ, ହୃଦୟରେ ମର୍ମକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ସିଏ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘିଲେ, ପାଟିରେ ଖାଇଲେ, ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଆଉ ଯେତେ କର୍ମ ଅଛି ଏତେ କର୍ମ ଏତେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି, ଭିତରକୁ ତାର ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବନି, ମର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠି କଥା ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କଥାକୁ ବେଶୀ ଡରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ନିନ୍ଦାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଅପବାଦକୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି, କାହା କଥା କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲେ କେମିତି ଅଛ ବୋଲେ ସବୁ କହିଦେବେ, ହଁ ଭଲ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି, ସବୁ କିଛି କହିଦେବେ ଆଗରେ। କେବେ ହେଲେ କିଏ ଆଗକିରି କହିବନି, କେବେ ହେଲେ ମୋର ଖରାପ ଅଛି କ'ଣ ଏମିତି କହିବନି।
ଦି ଚାରି ପଦ ଦି ଚାରି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ତା ଉତ୍ତରୁ ଯଦି ଆଉଥରେ ବେଶୀ ପଚାରିବ ବୋଲି ସେଠୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାକ ବାହାରିକିରି କହିବେ ଜୋଳା ଯାଥିବ ପିଟେଇ ଆଣ୍ଠୁଠୁ ଗଣ୍ଠିଠୁ ଆନୁଠୁ ପେନ୍ଠୁ ଲୋକ ପାଖଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କହିବେ ଆଗା ହେଇକି କହିବେନି। ତ କଥା ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆମେ ଅଛେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ସବୁକିଛି କରୁଛେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯେତିକି ଯାକ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଯାକ ଅସାର ବାହାରୁଛି। ଆଖି ବାଟେ କାନ ବାଟେ ନାକ ବାଟେ ଯାହା ବାହାରୁଛି ଅସାର ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ଯଦି କିଛି ସାର ଅଛି ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ବଚଃ ସାରଃ କଥାଟି ହିଁ ତାର ସାର। ମଣିଷ ମରିଯାଏ ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ କଥା ରହିବ ମଇ ତଳେ। କଥାଟି ଏ ଭିତରେ ଅମର ହେଇକି ରଖିବ ଇତିହାସରେ ରହିବ ଉପଦେଶ ରୂପରେ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବେ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇକି ଯିବ। ଏ କଥା ହିଁ ତାକୁ ଅମର କରିକି ରଖେ। କଥା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ବି ଦେଇପାରିବ। ହଁ ତୁମ ଭଳି କିଏ ନାହିଁ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ତୁମର ଘରର ତୁମର ବଂଶର ପରିଚୟ ଏମିତି ତୁମର ଗୁଣ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତୁମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେତିକି ନ କରିପାରିଲା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତ ଭାରି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଚନ୍ଦନ ଦେଇଗଲେ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସା କରିବନି କି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବନି। ମାଙ୍କୁଟେ କି କୁକୁରଟି ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଲେ ବୋଲେ ନାଙ୍ଗୁଟା ହଲେଇକି ତୁମ ପଛରେ ଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଗୋଟେ ଯାଇକିରି ମୋର ସୁନା ହରଟି ମୁଁ କୁକୁରଟାକୁ ରଖିଛି ବୋଲିକି ସୁନା ହରଟି ଆଣିକି କୁକୁରଟାକୁ ପକେଇଲେ ସେ କ'ଣ ସେ ସୁନା ହରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବ ଯେ ନା ସମ୍ମାନର ବୁଲିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଆରମ୍ଭ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ତବ ପ୍ରିୟ। ସ୍ତବ ପ୍ରିୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ କଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ଭାଟ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ ମଣିମା ଇତ୍ୟାଦି କହିକି ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଯେ ବନ୍ଦୀ ଏକର ଜମି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଦେବେ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ହଁ ତୁମେ କେତେ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତୁମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି ତୁମର କଥା ଯେମିତି ତୁମ ଗୁଣ ଯେମିତି ତୁମର ଚାଲି ଯେମିତି ତୁମ କାମ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନେ ପୂଜା ନହେଲେ ବୋତଲ ଫୋତଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନେ ବୋଲି ତାକୁ କହିଦେଇ। ଏ ମଣିଷମାନେ କାହିଁକିନା ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରିୟ ମାନ ପ୍ରିୟ ଏମାନେ ବୁଝିଲ। ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ବାଧିଲା ଭଳି କହିଦିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ମରଣ ଦେଲେ ଅଧିକ ବୋଲି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ସିଏ ଏତେ ତାକୁ ବାଧିଲା କହିଲା ଏ ଜୀବନ ମୋର ଅଛି ଏ ଧନ ବିଦ୍ୟା କୁଳ ଜୀବନ ଯାହା ଅଛି ବେକାର। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଛି ଛି କରିକି ନିନ୍ଦା କରିକି ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବିନି ମରିଗଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେନି। ସେଇଠୁ ବଣକୁ ପଳାଇଲେ। ବଣକୁ ଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବିନି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବିନି ଘରେ ରହିବିନି ଇଆଡ଼େ ଆସିକିରି ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ମରିବି ପଛେ ଆଉ ଯିବିନି କରିବିନି ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମନ ଭିତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥାଟି ତାଙ୍କୁ ବାଜିଲା ସେଇଠି ଦୁଃଖ ଦେଲା ବୁଝିଲେ। ଗାଁ ଭିତରେ ଘରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିବ ତୁମକୁ ଭଲ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ପିଠାପଣା କରିକିରି ଦେବେ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ କରି ନ କହିବେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁ ବୁଲି ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଆଇଲୁ ବୋଲି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କହିଦେବେ ଆଉ ଖାଇପାରିବ ସେଠି ଯେତିକି ଯାହା ମିଠା ଦିଅ ସବୁ ପିତା ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ପେଟୁଟେ ହେଇଥିବ ବୋଲେ କିଏ ଆଣି ଗାଈ ଗୁଜୁରୀ ଭଳିଆ ହଁ ଯିଏ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଗୋ ଖାଇଦିଅ ବୋଲି ଖାଇଦେବ। ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଭାବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇବ ପିରିୟଡ଼ ସେଇ ଖାଇବା ସବୁ ପିତା ହେଇଯିବ। ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଠି। ସିଏ ଆଉ ଯିବିନି ବୋଲି ଗଲେ ଯାଇକିରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ମରିଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ଭୋକ ହେଲାଣି ଶୋଷ ହେଲାଣି ଖରା ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲ ଭୋକ ଶୋଷ ହେଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ସରୋବର ଦେଖିଲେ। ଜଳ ଅଛି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠି ସବୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମର ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ସୁଗନ୍ଧ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଫଟିକ ଭଳି ଜଳ
ଛୁଟି ତାକୁ ଦେଖିକି ଯାହା ହଉ ତୃଷାଟା ହେଉଛି କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି ସେ ଯାଇକରି ପାଣି ପିଇଲେ। ପାଣିକି ପେଟ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମନଟା ଟିକେ ଆଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଉ କେଉଁଟା ନାହିଁ। ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଯଦି ଭୋକ ହେଉଥିବ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ସୁଖ ଲାଗିବ? ଭଲ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବ, ତୁମକୁ ସୁନା ରୂପା ଦେବ, ତୁମକୁ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପକାଇବ, ତୁମକୁ ଆଣିକିରି ସିନେମା ଦେଖେଇବ, କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ? କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ? କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଗ ପେଟରେ ପଡ଼ୁ ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଲାଗିବ। ବୁଝିଲ? ସେ ଯାହା ହଉ ପାଣି ପିଇକି ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ନହେଲେ ମରିଯିବେ, ଏମିତି ମନରେ କିଛି ପୁଷ୍କରରେ ବୁଡ଼ିକି ମରି, ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ଅଛି। ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଋଷି ଆସିଲେ, ତପସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ତେଜ, ଜୁଟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କମଣ୍ଡଳୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ତେଜରେ କପାଳରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିକି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ଜଗତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପାଦ ଦିଟିକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। ଉଠ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ତାପରେ ସେଠି ଉଠିଲେ, ଉଠିକି ବସିଲେ। ବସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା କହିଲେ, ମୋର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଏମିତି ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ଜୀବନରେ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତାର ଘର ସଂସାରରେ କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ତାର ପରିବାର ସୁଖ ନାହିଁ, ଧନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜୀବନ ବେକାର, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। ସିଏ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ତମର ଏବେ ନାହିଁ ଯେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଯୋଗ ବଳରେ ଦେଖିଲେ, ଦର୍ଶନ କରି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତମର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ସନ୍ତାନ ହେବନି। ତମେ କାହିଁକି ଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର, ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଯିବ। ଏଇଥିରୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ସିଏ କହିଲେ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଯେତିକି ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକିରି ଖେଳଉଥିବ, ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଥିବ, ତାଙ୍କ ସାହିରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କର ବୁଝୁଥିବ, ତାହିଁରେ ଯେଉଁ ରସ ଅଛି, ଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏକୁଟିଆ ବଣରେ ରହିକିରି କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବ, କେଉଁଠି ଧ୍ୟାନ କରିବ, କେଉଁଠି ଜପ କରିବ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି କିଛି ପଡ଼ିକି ରହିବ। ସବୁଠୁ ତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ, ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ, ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି, ଆଉଠୁ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟି ଦିଅ। ଆରେ ତୋର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଫଳ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପଳା ରହିଛି, ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବି। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେନି। ଶେଷରେ କହିଲେ, ୟାର କାମନାଟି ଅଛି ଏଇଥିରେ, ଏଇଟା ମିଳିଲେ କା ଇଏ ୟାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ମନେ ଭାବି ସେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରୁ ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଦେଲେ। ସେ ଫଳଟି କହିଲେ, ତୁମେ ନିଅ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଅ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମର ସନ୍ତାନଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ। ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଫଳଟିକୁ ପାଇଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛ, ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ପଳେଇକି ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜୀବନ ପଳେଇଲା। ଯେତେ ତପସ୍ୟା ଥିଲେ, ଔଷଧ ଖାଇଥିଲେ, ଯାହା କିଛି କରିଥିଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ଆଶା ପଳେଇଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଘରେ ଆସି କହିଲେ, ଧୁନ୍ଦୁଳି, ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି ଘଟଣାଟା ସବୁ କହିଲେ, ଏଠି ଫଳଟି ଧରି ଆଣିଛି, କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଖାଅ, ଆଉ ଋଷିଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ। ସେ କହିଲେ, ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆମେ କେତେ କ'ଣ କଲେ, ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ହେଲାନି, ଏବେ ଆଣିବ ଭଲ ବୋଲି କହିଲା। କହିକିରି ଫଳଟିକୁ ନେଲା ପରେ ସିଏ ସେଇଠୁ ବିଚାର କଲା, ନେଇକିରି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା, ୟାକୁ ଯଦି ଖାଇଦେଇ ଇଏ ଫଳଟା ଯାଇକିରି ମୋ ପେଟରେ ଆଉଥରେ ବଡ଼ ହେବ, ସେଠି ଯାଇକି ପେଟଟା ମୋର ଫୁଲିଯିବ। ଦେଖୁଛି କେତେ ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେମିତି ଦୁଃଖ ହେବ, ମୁଁ ସୁକୁମାରୀ
ପିଲାବେଳୁ କେବେ କେମିତି ଏ କଷ୍ଟ ପାଇନି, ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ କିଏ ମୋର ସମ୍ଭାଳିବ ବୋଲିକିରି ଭୋମ କରିକିରି ବୋଉଲ ମୋର ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ସେଠି କି ବିପତ୍ତି ଆସି ମୋତେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ରେ ଥିଲି। ତା ନାଁଟା ଧୁନ୍ଦୁଳି, ବୁଝିଲ। କହିଲା ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ମୋର କିଏ ନେବ, କିଏ ଧରିକି ଚୋରି କରିକି ପଳେଇବ, କାହାକୁ ଆଣିକିରି ରଖିବି, ରଖିଲେ ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାକ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, କୁଆଡ଼େ ଧରିକିରି ପଳେଇବ, ଏ ପିଲାପିଲୁ ମୋର କ'ଣ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଋଷି ଧରିକି ଆଣିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ପକେଇଲି। ତାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରଖିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସାନ ଭଉଣୀ। ତାର 5ଟା ପୁଅ, ମାନେ ସନ୍ତାନ ବେଶୀ ଅଛି, 5-7ଟା ସନ୍ତାନ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ଗର୍ଭ ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି। ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା, କ'ଣ କହିଲା, ଦି ଭଉଣୀ ମିଶିଲେ କହିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲାଣି, ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କେତେ ସୁକୁମାରୀ, ମୋର କ'ଣ କଷ୍ଟ ସହିବାର କ'ଣ ଏତେ ଅଛି, ଏ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, କିଏ ତାକୁ ଦେଖିବ, କିଏ ବୁଝିବ, କିଏ କରିବ, ଦେଖିଲୁ ମୋତେ ଇନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ତୁ କହିଲୁ ବୋଲି କାନ୍ଦି କହିଲା ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୋର ତ ଏତେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଏବେ ଗର୍ଭ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେବି, ତୁ କହିଦେ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ଆଉ ଖାଇଦେଲି କହିଦେଲେ ମୁଁ ଜୋର ମୋର ସନ୍ତାନଟି ହବ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଦେବି, ସେଇଥିରେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତୁ କହିଦେବୁ ଖାଇଲୁ ବୋଲିକିରି, ମୁଁ ଆସିକି ମୋତେ କହିଦେବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯେ ମୋର ଭଉଣୀଟାକୁ ଡାକ, ମୋର ଗର୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ବୁଲି ପାରୁନି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଇକି ରହିବି, ମୋର ସନ୍ତାନଟା ତୋର ବୋଲି କହିଦେବା, ତୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଥିଏଟର ନାଟରେ କରୁଛନ୍ତି, ପେଟରେ କନାପନା ବାନ୍ଧିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ, କ'ଣ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି, ସିନେମା ଫିନେମା ଦେଖିବ, ଗୋଟେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ବିବାହ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ସେ ଥିଏଟର ନାଟକ କଲାବେଳେ କରିଦେବା, ଦେଖିଗଲା, ହଁ ନାୟିକା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ, 2 ଜଣ ଯାକ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏ ଫଳଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗାଈଟାକୁ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଗାଈଟି ଥିଲା, ସେ ଗାଈଟାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ବୁଝିଲ। ଏଇଠି ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଇଆଡ଼େ ତ ଆତ୍ମଦେବ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକିରି ଏଥର ନିଶରେ ହାତ ବୁଲେଇକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକିରି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି କରୁଥିଲା, କିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଦେଖ, ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନା କରିକି ଗଲେ, ମନରେ ସାହସ ପଳେଇଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଳ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଜୁହାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣୀରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଆନନ୍ଦରେ, ଇଏ ଆଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଲା, ଧୀରେ 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 ସେ ଭଉଣୀ ରହିଲା ପାଖରେ, ଇଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଭଉଣୀର ତାର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେଇ ପୁତ୍ରଟିକୁ ଇଏ ମୋର ବୋଲି କହିଲା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନେଇକିରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ବିରାଟ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଫୋଜି କଲେ, ବୁଝିଲ, ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ କିଏ କ'ଣ ଦେଲେ, ଆନନ୍ଦ କରିକିରି କରାଇଲେ, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମର ଉଣା ଦେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା, ସିଏ ତାର କାନଟା ଥିଲା ଗାଈ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟି ସବୁ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧରୁ ସେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ, ମୁଦ୍ରା ସବୁ, କପାଳ କୋଷ୍ଠୀ ହସ୍ତ ସବୁଥିରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ, ତପସ୍ୟାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ବୁଝିଲ। ଆନନ୍ଦ ଭୋଜି ହେଲା, ଗାଁ ଲୋକ ବୋଲେ ଦେଖ କେମିତି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ଗାଈ ହେଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା, କେମିତି ଏତେ ପଦେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, ତାର କିଛି ହେଇନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ତା ଗାଈରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଗୋକୁର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିକି ପଳାଇଲେ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, କିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଧରିକି ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି, ହଳଦୀ ତେଲ ଫେଲ ଧରିକି ଆଇଥାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡ ହଳଦୀ ତେଲ କିଏ ଆଣିଲା, ସୁନା ରୂପା ଆଣିଲା, କିଏ କ'ଣ ବହୁମତି ଦେଲେ, ଦେଇକିରି ତା ଭିତରେ ଘର ଏକଦମ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକିରି ପଳେଇଲା। ଚାଲିଲା ସେଟା କେତେ ଦିନ, ଇଆଡ଼େ ଭିତରେ ଆଙ୍କର ଭିତରେ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କର ସେଟଲ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବୁଝି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପିଲା ପଢ଼ିଲି, ବାପା ତ ଭାବୁଛୁ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଥାଉଛି, ଧୁନ୍ଦୁଳା ଭାବିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠୁ ନାମକରଣ କଲେ, ଇଏ କହିଲା କିଏ ଧୁନ୍ଦୁଳି, ମୋ ନାଁରେ ଏକା ନାଁଟା ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ 10 ମାସ ଜନ୍ମ କରିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ରହିଛି, ମୋ ନାଁରେ ଏକା କରିବା ଝୁଲି କହିଲା, ହଉ ତୋ ନାଁରେ କ'ଣ ନା ଧୁନ୍ଦୁଳାକ୍ଷ ବୋଲି ନାଁଟେ ଦେଲେ, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ, ବୁଝିଲ, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ, ହଉ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ବୋଲି ତା ନାଁଟି ହେଲା। ଗାଈଙ୍କର କାନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ
ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ଅଂଶରେ ସାକ୍ଷାତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଭଳି ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼ିବା, ସଂଯତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଚଳିବା ସବୁଥିରେ ଇଏ ଥିଲା। ୟାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଓଲଟା। ସେ ପିଲାବେଳୁ ସେ ବେଣଣ୍ଡ ଭଳିଆ ତାର ବ୍ୟବହାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିବ, ମାରିଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ। ଦୟା ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ, କର୍କଶ, କଠିନ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତାର, ବୁଝିଲ। ଏ ପ୍ରକାର ସେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗତି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାବେଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲା, ପିଟିଲା, କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲ, ଖେଳୁଥିବ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଥିବ, କାହାକୁ ଇ କରିଦେବ। ବହୁତ ଚିତ୍କାର କଲା ତା ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ତାର ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଦଳି ଭିତରେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ାଶୁଣା କରିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଜନ କରିକି ସବୁଥିରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ ଯଜ୍ଞ ହୋମ, ଛନ୍ଦ, ବ୍ୟାକରଣ, ଶିକ୍ଷା, କଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ସବୁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧ ହେଇକିରି ଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଥିବୁ ଯୌବନ ବୟସ ପଳେଇଲା, ବୁଝିଲ। ଯୌବନ ବୟସ ପଳେଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତି ଆହୁରି ମଦ ଯେତିକି ଥିବ ତାର ମଦନଙ୍କର ବଳରେ ଆହୁରି ମଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ କରିଦେବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଖାଲି ଦେଖୁଥିବେ, ଯାଇକି ଦର୍ପଣଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଣ୍ଡାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ନାଗୁଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଗୁଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ କିଏ ଅନେଇବ, କେତେ କାଡ଼େ ଆଣିବ, ସବୁବେଳେ ଇଏ ତ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଇଁ। କେତେ ଫ୍ୟାସନ୍, କେତେ କଟିଂ, କେତେ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଖୋଲିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ବସିକି ରଖେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିଲ। ଏଇ ଯୌବନ ସମୟରେ ଉନ୍ମତ୍ତ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦର୍ପର ବେଗରେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଲା। ସଂଯମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେଇଠି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଗରିମାର ଶୋଭା ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସଂଯମୀ ଲୋକ, ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁଥିରେ ନରକକୁ ନେଇଯାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଲା। ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଘରେ ଥିଲା, ବାପା ମା ସାଇତି କରି ରଖିଥିଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ନେଇକି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଠିପି ଖୋଲା ଠିପି ବନ୍ଦ ସବୁ ପକେଇକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶ୍ୟା କରି ଯାଇକି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ସାରିଲା। ଇଆଡ଼େ ଗଲା, ବୁଝିଲ। ଆଉ ମାଆ କହିପାରୁନି କାହାକୁ କିଛି, କହିବ କ'ଣ? ଇଏ ତ ନାଁଟା ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ବୋଲିକି ଦେଇଛି। ଆଉ ବାପା ତ ଜାଣିଛି ତପସ୍ୟାଙ୍କର ଫଳରେ ଆଇଛି, ଇଏ ଭିତରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି। ଏମିତି ହଉ ସିଏ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ନେଇକି ବିକି ଭାঙ କରି ଶେଷ କଲା। କଥା କହିଲେ ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ବାପାକୁ ବାଡ଼େଇ ବୋଲି କହିଲା, ପିଟିକି କହିଲା, ମଦ ପିଇଲା, ଖାଣ କହିଲେ, ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଏସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତିକାର ତାର ରୂପ ହେଲା। ଦିନେ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରୁଛନ୍ତି ବଜାର ଭିତରେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ତ ଗୋଟେ ପିଲା ନଥିଲା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ସୁମାରିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ପିଲାଟି ନଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ରହିକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲି, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ହେଇକିରି ମୋର ଧନ ତ ଗଲା, ସମ୍ମାନ ଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଲା, ବାଡ଼ୁଛି ମାରୁଛି, କ'ଣ କରୁ, ଉପାୟ କ'ଣ, ଏମିତି ଭାବିଲା। ଦିନେ ଯାଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ପକେଇ ଧରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଇକିରି ଧରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ କହିଥାଉଛି, ମୋର ବାପା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧନୀ, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ଅଛି ସିଏ ଅଛି ବୋଲି କହିଥାଉଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଚୋରି କରି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆଇକିରି କହିଦେବେ। ସେମିତି କହିଦେଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲା, ପିଇ ତାର ତ ହୋସ ନାହିଁ, ଆସି ଧରି ପକେଇଲା। ବାବା କ'ଣ ଧରିଛ ଦିଅ, ଧରିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ। କ'ଣ କରିବେ, ଅପଦସ୍ଥ ଏମିତି ହେଲେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଶୁଣିକିରି ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ତାର ପାଖରୁ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଇଥିରେ ମରିଗଲା ଢୁଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିଜକୁ କଲେ। ଶେଷ ସମୟ ଶେଷରେ ଆସିଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଘରେ ରହିଲେ। କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ, ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଶେଷ ହେଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ମାରି ପିଟି ବୁଲୁଛି କରୁଛି, କ'ଣ କରିବି, ବିପତ୍ତି ଅଛି। ପୁଅକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କୁ ସେ ଋଷି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ। କିଏ ମାୟା ସଂସାର, କିଏ କାହାର ଗୃହ, ଅପତ୍ୟ, ଶରୀରକୁ ଦେହ, ଦେହ ସ୍ୱଦେହ ଏବଂ ଘର ଏବଂ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର, ଏସବୁ ମାୟା, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବୈରାଗ୍ୟ ରସ ରସିକୁ ହବ ବି ସମୁତେ। ବୈରାଗ୍ୟ ରସ ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କର। ଧର୍ମଂ ଭଜସ୍ୱ ତ୍ୟଜ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମମ୍। ଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମ, ବ୍ୟବହାରିକ ଧର୍ମ, ଶାରୀରିକ ଧର୍ମ, ୟାକୁ ଛାଡ଼
ଆତ୍ମଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ସେଇ ଧର୍ମ ନିତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କର ଏବଂ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ବୋଲିକି ସେ କଥା କହିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟଟି ଆସିଲା। ପୂର୍ବେ ତ ଯାଇଥିଲେ କ୍ରୋଧରେ ଯାଇଥିଲେ କି ନିନ୍ଦାରେ ଯାଇଥିଲେ କି ନହେଲେ ଦୁଃଖରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ପୁତ୍ରକୁ, ପୁତ୍ର ମାରିଲା ଆସିକି, ପଇସା ଦିଅ ଗୋଇଠା ମାରିଲ ବୋଲି କହିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଇଠା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଟା ନହେଲେ ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟଟା ଆନ୍ତାନି। ଘରୁ ମନଟା ଜାଣନ୍ତେ କି ସେଠି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଜୟ ଏବେ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ସାଧନ କର। ପୁଣି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଯାଇକି ସେଇ ଋଷିମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିକି ଆଉ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଚରିତ୍ର କଥା ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇକି ପଳେଇଲେ। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପଳେଇଲେ। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ରହିଲେ। ଆଉ ମା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ପଇସା ଦେଉ। ମା କ'ଣ କରିବ, କିଏ ନାହିଁ ଆହା କରିବା ପାଇଁ। କାନ୍ଦିଲା 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 କାନ୍ଦିଲା, ଦୁଃଖ କଲା। ଦିନେ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। ରାତିରେ କୂଅ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ କୂଅରେ ଡେଇଁକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ଇଏ ଏକା। କ'ଣ କରିବ, ଆଉ କିଏ ତ ଘରେ ନାହିଁ। ଗଲା ଯେଉଁ ସବୁ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆମ ଘରେ କିଏ ନାହିଁ, ବାପା ପଳେଇଲେ ପଳକୁ, ମା କିଏ ପଳେଇଲେ, ଭାଇ ପଳେଇଲେ, କିଏ ରହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଧରିକିରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଧରି ଆସିଲା, ଘରେ ରଖିଲା। ମଦିରା ପିଇବା, ପଇସା ତ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବା। ତାଙ୍କେ ଜାଣନ୍ତିନି ବଡ଼ ପଇସା ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥାଏ। ବଡ଼ ଆସି ତା ଘରେ ରହିଲେ। ବଡ଼ ଘର ହେଇଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ପାଖରେ ରହିଲେ। ହେଲେ ଇଏ ଯେ ଚୋରି କରୁଛି ସେମାନେ ଆଉ ତ ଜାଣନ୍ତିନି। ଦିନେ କ'ଣ କରିଛି, କିଛି ନଥିଲା, ଜଣଙ୍କର ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ପେଡ଼ି ସୁନ୍ଦୁକ ସେ ରାଣୀଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ପଳେଇଲେ ସିପାହୀ ମାନେ ଗୋଡ଼େଇବେ ରାଜାମାନଙ୍କର। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣିକିରି ପେଡ଼ିଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା। କହିଲା ଦେଖ ଆଣି ଧରିଛୁ। ସେମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଯାଇକିରି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ରାଜାର ସିପାହୀ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମେ ୟାକୁ ପିନ୍ଧିବାର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ତ ମାରିବେ, ଫାଶୀ ଦେବେ, ୟାକୁ ବି ମାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ, ୟାଠୁ ଫିଟିବା କେମିତି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଇଏ। ଏବେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବା, ଆମକୁ ଇଏ ଛାଡ଼ିବନି। ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଆମକୁ ଧରିବ, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ। କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ଏବେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା। ଏଇଠି ଘରେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା, ଗଲେ ଅସୁବିଧା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଛି ଆକୁ ରଖିଲେ ଅସୁବିଧା। କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ମାରିଦେବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ କଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ପିଆପିଇ କରିଛି, ତାକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଗଳାକୁ ଧରିକିରି ଟାଣିଲେ, ଚିପିକିରି ମାରିବା ପାଇଁ। ୟାଙ୍କର ଭଳିଆ 5 ଜଣ ମାରିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ତ ଏକାଥରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଭୀମ ଭଳିଆ ସିଏ ରହିଛି। ସେ କୁକୁଟା ହେଇକିରି ଏ ଯାକ ଯେତେ ଚିପାଚିପି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଲାନି କିଛି, ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ନିଆଁ ଯେଉଁ ଜାଳିଥିଲେ ସେ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣି ତା ମୁହଁରେ ପକେଇକିରି ପୁରାପୁରି ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ। ସେ ଚୋଳା ଧରିଥିଲେ, ଜାଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣାଟି ହେଲା, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଲା ତାର, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ରହିଲା। ସେଇ ଘରେ ସେଠି ବୁଲିଲା କରିଲେ, ତାର ତ ରହିଛି କର୍ମ ଆସିଲା ତାକୁ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ, କାଶୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ, ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମା ମାରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୟାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ପିଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଉଦ୍ଧାର ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଗାଁକୁ ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ରାତିରେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବିକଟ ଆଳ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବାହାରିକି ଆସିଲା। କିଏ ସେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ଧରିକି ଆସୁଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କିଏ ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ, କିଏ ସେ ତୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ମୁଁ ତମର ଭାଇ, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ପାପ କର୍ମ କଲି, ମୋର ଏବେ ଗତି ହେଇଛି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କେଉଁଠି ବସିପାରୁନି, କେଉଁଠି କରିପାରୁନି, ଦେହ ମୋର ଜଳୁଛି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ବୋଲି କାନ୍ଦିଲା। ତାଙ୍ଗାରେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ଅଛି, ମୋତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କର। କ'ଣ କରି, ତୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲି, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି, ତୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲୁଣୁ? କହିଲା ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର 1000 ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ମୋର ଯେଉଁ ପାପ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବିନି, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କ'ଣ କର।
ତାଙ୍କ କଥା ଆଚ୍ଛା ତୁ ରହ, ସକାଳେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଲେ। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହେଲାନି ଇଏ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବନି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସେମାନେ ସବୁ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଇଏ ତ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଯୋଗ ବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତବ ପାଠ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତମ୍ଭନ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କେମିତି ଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଲୁ କହିଲେ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁ ନିର୍ଗୁଣ କଥା ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ରସମୟ କଥା ଲୀଳା କଥା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆସି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଯଦି ଶୁଣିବ, ସେ ଚେତନମୟ ଲୀଳା କଥା ରସ ଯେତେବେଳେ ତାର କର୍ଣ୍ଣପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କର୍ମ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ପାପ ଅଛି ସେ ଧୌତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ତାର ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତମେ ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ କର। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆସିକି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜନ ଗୁଣୀ ଲୋକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ କଥା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କଲେ। ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ, ବସେଇଲେ। ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଲେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଲେ ବସେଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ତ ଭୂତ, ଇଏ ତ ରହିପାରିବନି। ଗୋଟେ ବାଉଁଶଟେ ଆଣି ରଖିଲେ। ସେ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ରେ ତ ରହିପାରିବନି, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ କଣା ଭିତରେ ସେ ଯାଇକି ପଶିକି ରହିଲା। କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର। 7 ଦିନ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଶୁଣିଲେ ସବୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ ଯାହା ଶୁଣୁଥାଏ ତାକୁ ତ ଆଉ କିଛି ଭୋକ ନାହିଁ କି ଶୋଷ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ନାହିଁ, ତାକୁ କାଟିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ କି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ କି ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ତ ପ୍ରେତ ଶରୀର ତାର। ଯାହା ଶୁଣୁଥାଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଉଥାଏ ରାତିରେ। କେଉଁଟା ହେଲେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଲାନି। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନନ ହେଲା, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ମନନ ହେଲା, ଆର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇଗଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ତେଜ ଧରି ତା ଭିତରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସିଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ନୀଳ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋକ ହେଇକିରି, ଚାରିଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ କଥାମୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ସାରୂପ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରକଟ ହେଇକି ବାହାରିଲା। ସମସ୍ତେ କାବା ହେଇଗଲେ, କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବସିକି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା, ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମନ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ନମସ୍କାର କରିକିରି କିଏ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଲେ କି କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ। ହରି 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 ବୋଲ। ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ମୋର ଏ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକିରି ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କାବା ହେଇଗଲେ। ନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଆସିଲେ। ସେଇଠି ରଥରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକି, ଆସ ଯିବା, ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛୁ, ତାକୁ ସିଏ ତ ପ୍ରେତ ଥିଲା, ପାପୀ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ରଥ ଆଣିକିରି ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ନେଲ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଣିନ? ସେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସିନା, ମନନ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିଦେଲେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ଥରେ କାଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଶୁଣିବା କଥା ହେଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାଇଁ କି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ତାକୁ ଭୁଲିଲେନି, ସବୁଯାକୁ ମନନ କରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ସିଏ ପାଇଲା। ଆପଣମାନେ ପୁନଃ ପୁନଃ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ। କେତେ କେତେ ମନେ ରହିବ, ଥରେ ଶୁଣିଲେ କେତେ ମନେ ରହିଲା, ଆଉ ଥରେ କେତେ ଶୁଣିଲେ ମନେ ରହିବ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଏ କଥାଟି କହିଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଗଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାଗବତ କଥାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କରିପାରିବା ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତବୋତା ହେଇକରି ଭାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ କିଏ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଯିବେ। ଏ କଥା ଭାଗବତଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଅଛି। ନିଜେ ତ ପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି।
ଆଉ ବେଶୀ ନେବାନି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତକୁ ଆସିବ। ଭଡ଼ାଟିଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ ହେବନି। ବହୁତ ବକ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଟକ ଭଳିଆ ମିଳିବେ, ଅଭିନୟ କଲା ଭଳି, ଆଉ ସବୁ ବାଜ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ଏମିତି ସବୁ କରି ଅଭିନୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାର ଅନୁଭବ ଯାହାର ନାହିଁ, କେବଳ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଯଦି କିଏ ଏମିତି କହୁଛି, ସିନେମାରେ କିଏ ଜଣେ ଯେମିତି ନାରଦ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ତା ଭିତରୁ ମହାଦେବ କି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ତା ଭିତରୁ ରାମ ହେଇଯାଉଛି, କୃଷ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କେତେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋତଲ ଧରିକି କୋଉଠି ବୁଲୁଥିବେ। ସିମିତିଆର ଯଦି ଦେଖିକି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଶୁଣିବ ବୋଲେ ମଙ୍ଗ ହେବନି। ଶତାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗାନମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବିଦ, ଶତାଂ ସାଧୁମାନେ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ସେଇ କଥା ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ରତି ଏବଂ ସଂସାର ବିରକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କି ଜୟ। ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरि हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे कृष्ण। आज आमर जो प्रसाद सेवा है अन्न प्रसाद सेवा जी प्रदान करिसंती श्रीपाद हरिपात्र, श्री चंद्रपात्र एवं श्री टूना पात्र से निवेदन जे वर्तमान मंच निकट को आसंतु।